హలో వ్యూయర్స్, దేవత సీరియల్ మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉన్న సీరియల్ ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి 1 year అయింది. ఈ 1 yearలోనే ఎంతో ప్రేక్షకాదరణ పొందింది. సో ఈ సీరియల్ ఇంత సక్సెస్ అయిందంటే అందుకు కారణం అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్సే. సో ముందుగా దేవత సీరియల్ గురించి మాట్లాడాలంటే మాత్రం మనకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది దేవుడమ్మ క్యారెక్టరే. స్క్రీన్లో అంత హుందాగా అంత చక్కగా కనిపిస్తారు. ఇప్పుడు ఈ సీరియల్ అంతా ఒక ఫీల్తో క్యారీ అవుతుందంటే మాత్రం రుక్మిణి క్యారెక్టర్ కానీ, దేవుడమ్మ గారి క్యారెక్టర్ కానీ, ఇలా చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ దేవత షూటింగ్ జరుగుతున్న స్పాట్కి వచ్చాం. ఇక్కడ మనతో పాటు దేవుడమ్మ గారు అండ్ ఈశ్వర్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు. సో దేవుడమ్మ గారు ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చేసి అనిలా గారు, తను మలయాళం నుంచి వచ్చారు. సో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్ని మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. హలో అండి. సో నాకైతే ఇవాళ మిమ్మల్ని కలవడం చాలా 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 హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సీరియల్లో అసలు మీ క్యారెక్టర్ చూసినంతసేపు కూడా సంథింగ్ లైక్ ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది. అండ్ చాలా ఒక డిగ్నిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఒక హుందాగా క్యారీ చేస్తున్నారు క్యారెక్టర్ని. సో ఆడియన్స్ కూడా ఇవాళ దేవత సీరియల్ సక్సెస్ ఏంటంటే మీ క్యారెక్టర్ అంత బాగా నచ్చింది, అంత బాగా డెలివర్ చేస్తున్నారు. సో ఈ సక్సెస్ని ఎలా షేర్ చేసుకుంటారు? Sorry, I don't know Telugu much. I can understand Telugu. So I'll try to talk in English. Actually, this is my first serial in Telugu. I'm here, it's almost 1 year. And as you said, Devata serial, my character, I think I've reached into so many people, and I could hear the response from them. I could hear their I have a small channel, so I could they used to comment me in the channels, like Devata, whatever videos I post, and that I used to get more comments for Devata serial, about Devata serial they used to ask. And this is all because of the help of the whole crew, like director Jay sir, my son Arjun, and Rukmini character Suhasini, each and everybody used to help me a lot in translating. Actually, I'm into the industry, like it's almost 25 years I'm into the industry. Okay. But Telugu, this is for the first time. And I think because of the cooperation of everybody here, I could do my character well. And thank you so much audience for your all your comments, all your response, and thank you so much. అనిలా గారు, 25 years వరకు మీకు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు రావాలని అనిపించలేదా? I never thought I would enter into Telugu industry. Actually, I wish to act in Tamil, because Malayalam and Tamil is very much close. So I, from even when I started my career in Malayalam industry, I love to act in Tamil, but never I thought that I would come into Telugu, because Telugu is entirely different from Malayalam. And I didn't know how I will render the Telugu dialogues and all. But I'm really happy. ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు దేవుడమ్మ క్యారెక్టర్ అంటే చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న క్యారెక్టర్, అండ్ సీరియల్లో మేజర్ పార్ట్ అంతా మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా, అందులోనూ తెలుగు ఫస్ట్ టైం అంటున్నారు. సో ఈ క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? How the character came into me, like I was doing a Tamil serial named Chinna Thambi, and that serial was remade into Telugu as Savitri Garu Abbai. And the producer Venkat sir actually first he made me a call for that character. But at that time, I don't know what, some date issues and something, I couldn't come for that character. And then he approached me for this Devata serial character. And in fact, for every artist, I think for me it's like that. Whenever I start a new character, I always go like, I'm going to do something new. I always feel it like that. To perform something on stage also, I've performed so many, done so many performances, but
Ippa kuda, if somebody says me to perform a thing, I'll start shivering. Ayyo. But when it starts, it is okay for me. And to do such a great character, I feel that I'm blessed to do that character. And I think I'm doing justice to my character too. అందులో డౌటే అవసరం లేదు. ఇవాళ దేవత సీరియల్ అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే క్యారెక్టర్ దేవుడమ్మ గారి క్యారెక్టరే. అండ్ ఇప్పుడే ఈశ్వర్ ప్రసాద్ గారు కూడా ఇంతకుముందు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు, చాలా ఫాస్ట్గా తెలుగు అర్థం చేసుకొని, ప్రాంప్టింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అర్థం చేసుకొని డైలాగ్స్ డెలివర్ చేస్తున్నారని. సో క్రెడిట్ ఇచ్చారు మీకు. మీరు చెప్పండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే దేవుడమ్మ సీరియల్ అంటారు దీన్ని. దేవత సీరియల్ కన్నా కూడా ఊళ్ళల్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళందరూ దేవత అనుకోకుండా దేవుడమ్మ దేవుడమ్మ సీరియల్. దేవుడమ్మ అనేది ఎక్కడ ఒక బ్రాండ్ అయిపోయింది అంతే, బ్రాండ్ అంతే. Here also nobody calls me with my name. Anila, nobody calls me Anila. No. Anila అంటే దేవుడమ్మ చాలా మందికి తెలియదు కూడా. ఓకే. ఈ మా సీరియల్ ప్రొడ్యూసర్ గారు వెంకటేశ్వరరావు గారు, గుత్తా వెంకటేశ్వరరావు గారు పిలిచి ప్రతి ఒక్కరిని సెలెక్ట్ చేసి మా అందరికీ చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్స్ టు వెంకటేశ్వరరావు గారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఎమోషన్, ఇప్పుడు మీకు దేవుడమ్మ గారిలో చాలా ఉంటాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు కొడుకు, తర్వాత కోడలు మిస్ అయిపోయింది, తర్వాత అలాగే నా వైఫ్, ఇంకో వైఫ్ ఉంది, ఇంకో వైఫ్ ఉంటే ఎవరైనా ఇంకో వైఫ్ ఉందంటే ఒప్పుకుంటారండి, ఒప్పుకోరు కదా. ఆ టైంలో ఆవిడ చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్. నిజంగా అనిల గారు ఒక భాష రాని మన భాష కాని ఒక మనిషి తెలుగు నేర్చుకొని ఎవ్రీ వర్డ్ పక్కాగా మన తెలుగు వాళ్ళకన్నా అనకూడదు, అట్లా తెలుగు వాళ్ళకన్నా చాలా పర్ఫెక్ట్గా రెండరింగ్ చేస్తూ చాలా బాగా, అసలు ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఎక్కడ ఇంత తేడా అనిపించలేదు. నేను అసలు ఫస్ట్ షాక్ అయ్యాను. నేను తెలుగు వాళ్ళని అనుకున్నాను నిజంగా మిమ్మల్ని, బట్ మీరు మలయాళీ అని తెలిసిన తర్వాత అసలు నాకు ఒకసారి మళ్ళీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ మీవి గుర్తొచ్చి వావ్ అని అనిపించింది. ఇతర భాషల్లోకి వెళ్ళి మన తెలుగు వాళ్ళు అంటే మనం ఆ భాష నేర్చుకొని చేయడానికి టైం తీసుకుంటాం. మలయాళం అయితే నా 100% నాలాంటి వాడు ఒక 5-6 నెలలు తీసుకుంటే 2-3 వర్డ్స్ వస్తాయి, అంత టిపికల్గా ఉంటాయి అవి. కానీ ఇక్కడ రాగానే తెలుగులో ఫటా నేర్చుకున్నారు ఆవిడ. చాలా షీస్ టూ గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కానీ, ఆవిడ మాతో ఉండటం కానీ అంతే టూ గుడ్. సో దేవత అంటేనే ఒక మంచి ఫ్యామిలీ సీరియల్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, జాయింట్ ఫ్యామిలీ, ఎన్నో రోజుల నుంచి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ చాలా మిస్ అవుతున్నాం. బట్ మళ్ళీ మీ సీరియల్ చూసినప్పుడు మాత్రం ఒక హ్యాపీ ఫీల్ అనిపిస్తుంటది. ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఇంట్లో పిల్లలు ఎవరికైనా ఏ ప్రాబ్లం అన్నా వస్తే తల్లి ఎస్పెషల్లీ తండ్రి ఓకే, తల్లి ఎంత తల్లడిల్లిపోతుంది, ఎంత బాధపడుతుంది, ఎట్లా దాని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవాలని చూస్తుంది. అన్ని ఎమోషన్స్, అన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్న ఏకైక క్యారెక్టర్ దేవుడమ్మ గారు. సో ఈశ్వర్ ప్రసాద్ అంటే భర్త, హస్బెండ్ పక్కన ఉండాలి, తప్పదు, సపోర్టింగ్గా ఉంటాను. తర్వాత నేను చేసే పనులు కూడా నాకు కూడా కొన్ని తోకలు ఉంటాయిగా, అవన్నీ కట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ. చాలా నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ అమ్మ మాకు మాత్రం. ప్రతి వాళ్ళని కూడా చాలా ఇష్టపడి చేస్తున్నా. రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది ఈశ్వర్ ప్రసాద్ గారు మీకు బయట? చాలా, అయ్యో దేవుడమ్మ సీరియల్ మీరు దేవుడమ్మ హస్బెండ్ కదా అని అడుగుతారు. అవునండి అని అప్పుడు అక్కడ కూడా దేవుడమ్మ హస్బెండ్ అని అడుగుతారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ మా జై సార్ డైరెక్టర్ గారు, ఆయన మాతో ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకోవచ్చు అమ్మా. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్. ప్రతి ఒక్కటి మాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పి క్లియర్గా, చాలా పేషెన్స్, పర్ఫెక్ట్గా ఆదిత్య గారు ఇంకొకసారి చేద్దాం, లేకపోతే అమ్మ ఇంకొకసారి చేద్దాం అని చెప్పి sometimes if we feel difficulty, even Jay sir used to prompt for us. The modulation he used to చెప్తారు, ఆయన ప్రాంప్టింగ్ చెప్తారు. మాకు ఆయన ఒక 95-99% మాకు సపోర్ట్. మిగతా కో ఆర్టిస్టులు అందరం కూడా ఎవ్వరం చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం, చాలా మంచిగా ఒకరి కోసం ఒకళ్ళు ఎదురు చూసేలాగా ఉంటాం మేము. ఓకేమ్మా. సో అనిల గారు, ఈ దేవుడమ్మ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి చాలా టిపికల్ క్యారెక్టర్ క్యారీ చేయడానికి, ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్లో మీరు అలా ఉండడం అనేది ఇంపాసిబుల్. ఓకే, సో మీరు ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ చేసి ఉంటారు, ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఎప్పుడైనా చేశారా?
This is my first series. బిఫోర్ Yeah, I've started my career when I was 14 years old. Okay. I've done, by God's grace, I could do so many characters, like all were different, one to one different. That time when I started doing serials, there was only 13 episode serial that too was in Doordarshan. Okay. So I could do variety of characters. Okay. Even in Malayalam movies I've done. It's like similar to Devata serial character. This is totally different. Their Yes. appearance, Yes, yes. everything is totally different here. In Malayalam, it's very much natural. We go for natural appearance and everything. But here I felt like I should do more. I should be more expressive here. Compared to Malayalam. Malayalam is like they go naturally, as I said. That is the main difference I could feel. మరి ఈ క్యారెక్టర్ని క్యారీ చేయడం మీకు మేజర్గా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఏంటి ఈ క్యారెక్టర్లో? కొన్ని మనకి తిరగని పదాలు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా అడిగి తెలుసుకొని పక్కాగా యాజిటీస్గా పలుకుతారు ఆవిడ. అది గ్రేట్. ఓకే. మనకే అంటే జనరల్గా తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళమే మనకే తిరగవు కొన్ని పదాలు. ఓకే. అవి డైరెక్టర్ గారిని అడిగి సార్ ఇది ఎలా పలకాలి అని తెలుసుకొని దాని అర్థం తెలుసుకొని పర్ఫెక్ట్గా పెర్ఫార్మెన్స్ చేయగలిగే ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ. సో ఓన్లీ లాంగ్వేజే మీకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది? Yeah, language. I have done so many characters like this even before in Malayalam, and also that's all by God's grace. I've got so many characters, heavy characters. My first serial was a heavy character for me. I was only I think I was 18 years old when I did that too was a double character, a mother and child both. I was doing the same both character, but that was a very challenging character in my starting time. And after that I've done like so many characters like this. So the Telugu language, that was the main problem. Okay. And with the help, everybody's help, mostly by Jay sir, I could do it. I could do justice to this character. సో అంటే ఈ సీరియల్ ద్వారా తెలుగులోకి వచ్చారు కదా, అంతకుముందు మీకు ఏమైనా తెలుగు లాంగ్వేజ్ మూవీస్ గురించి వాటి గురించి ఐడియా ఉందా? Movies, Allu Arjun movies. So my son is a great fan of Allu Arjun. So my son and even my husband, they used to watch Telugu movies. I never used to go more into movies. Okay. I was very much busy with my personal things over there. ఒకసారి సార్ని పిలిస్తే రియల్ హస్బెండ్ పరిచయం చేద్దాం. డెఫినెట్గా చేద్దాం లాస్ట్లో. మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చెప్తారా? My father and mother, they are retired. They were medical college staffs there. They are both retired. Okay. And I have a brother. He's working in Bangalore in ANZ company. And my husband. 2 children I have, one son and a daughter. My son is now working in Alliance. Okay. Alliance. He's just joined after his degree course. That's for the time being, because of all this health issues, pandemic situation. Now he just joined. He want to go for more studies. And my daughter is in 9th standard now. ఓకే. సో మీరు మంచి డాన్సర్ అని ఈశ్వర్ ప్రసాద్ గారు చెప్పారు, అండ్ మంచిగా పెయింటింగ్ కూడా చాలా బాగా వేస్తారని చెప్పారు. సో Somewhat. ఇలాంటి టాలెంట్స్ ఇంకా ఏమున్నాయి మీ దగ్గర? These only dancing and this painting, that is. అంటే డాన్సింగ్ లో పర్టికులర్ గా ఏదైనా స్పెషల్ గా ఏదైనా That is, I do mostly, I studied basic from classical dance like Bharatanatyam, Mohiniyattam, Kuchipudi, and in Malayalam we say Ottantullal, Kathakali. I don't know whether you have heard of. Okay. I used to perform all those art forms. I always loved to do those temple art, everything like Kathakali and Ottantullal and all. అండ్ పెయింటింగ్ కూడా? Painting is like mural painting I do. Okay. And dance, in fact, I do all cinematic dances also. Now all your audience prefer that also, no? So I used to do that. In Tamil, star Vijay, I used to Jodi. I was a finalist in Jodi. That is Jodi performance. తెలుగులో ఏమైనా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తారా? ఒక డైలాగ్ ఏదైనా గుర్తుందా? Dialogue. అంటే మీరు ఇప్పుడు షూటింగ్ లేనప్పుడు ఆర్టిస్టులు అందరితో తెలుగులో కన్వర్సేషన్ చేయరా? మే ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను, almost. రావడం లేదు, సరిగా రావడం లేదు. అన్నీ అర్థం.
అర్థమవుతుంది, నాకు అర్థమవుతుంది, మాట్లాడడానికి ట్రై చేసి, బట్ దిస్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఐ డోంట్ గెట్ దీస్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్. దట్ ఇస్ ద అంటే మీకు విలేజ్ లో కూడా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళకి మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియాలంటే కొంచెం కష్టం. విలేజ్ కు హాయ్, ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా, అంతవరకు మాట్లాడతారు. నా క్యారెక్టర్ నచ్చిందా, బాగా చేస్తున్నానా అలా అడుగుతారు. సో మీకు ఈ దేవతలో మీ క్యారెక్టర్ కాకుండా ఇంకా నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? I actually Suhasini's Rukmini character is great. I when she do the character, I used to go so many years back to my characters. I've done a character like this, like not so much similar, but I've done. Rukmini's character is really good, and she is also a very good artist. The variation in her dialogue rendering and the expressions also, I always used to watch her. She is a very good artist and also a very good person also. That was a character that more influenced me in this serial actually. ఓకే. అండ్ మీ లుక్ గురించి డెఫినెట్గా నేను మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే మాకు స్క్రీన్లో చూస్తున్నంత సేపు ఒక హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుంది. అంత నిండుగా, అంత పెద్ద బొట్టు, పువ్వులు, ఆ హుందాతనం, శారీస్ సెలెక్షన్ కానీ, జ్యువెలరీ కానీ చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తారు కదా. సో ఈ డిజైనింగ్ అంతా మీరేనా సీరియల్ వాళ్ళ? Yeah, serial they used to sarees all they used to purchase. But baki full hairstyle I just showed them, can I be like this? Appa director sir told, ఈ స్టైలింగ్ అయితే మీదేనా? Yeah, Hair style and all. hairstyle I asked them first doing all this getup. I asked them whether this is okay for me, and after the consulting with channel they said it's okay. That's it. జనరల్గా మీకు ఎలాంటి డ్రెస్సింగ్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది? I'm very simple person. When you see me outside this character, no. When you see me outside this character, you will never identify me. This is Devadamma. So many used to tell me like that. Nobody can identify you from outside. I always go for normal dresses, churidar, everything. I always go for normal dress, casual dresses. ఓకే. సో మీరు ఈ సీరియల్ షూటింగ్కి వచ్చినప్పుడు బాగా ఎంజాయ్ చేసే థింగ్స్ ఏంటి? మేడం అంటే అందరం ఒక చోట ఉన్నప్పుడు మా డైరెక్టర్ గారు ఏదో ఒకటి అంటూ ఉంటారు, బాగా నవ్వుతూ ఉంటాం. మాకు ఒక ఆవిడ ఉన్నారు పైన, నటకుమారి గారు అని చెప్పి, నటకుమారి గారు అని. ఆవిడ అంటే రుక్మిణి వాళ్ళ మదర్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. ఆవిడ భాగ్యమ్మ గారు. ఆ భాగ్యమ్మ గారు ఒక ఆవిడ ఉంటే ఒక 100 కోతులతో సమానం. ఎంత సరదాగా ఉంటుందంటే ఆవిడ ఉంటే మేము అందరం చాలా హ్యాపీ, వెరీ యాక్టివ్. అంత యాక్టివ్గా ఉండడం అనేది చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. మంచి డాన్సర్. రామారావు గారిని, నాగేశ్వరరావు గారిని, తర్వాత పెద్ద పెద్ద హీరోస్ని సింపుల్గా చిరంజీవి గారితో సహా అందరినీ ఇమిటేట్ చేస్తూ, back of the camera also, before shot she used to perform there and then come into the shot. అసలు నాకు అదే అనిపిస్తుంది, ఆఫ్ స్క్రీన్ తనని చూసి ఆన్ స్క్రీన్ కి చూస్తే కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ ఉంటారు. తను her character is also really good. I forgot to tell that her character. నాకు మన సీరియల్లో బాగా ఇష్టమైందంటే మేడం ఒకటి క్యారెక్టర్, నెక్స్ట్ రుక్మిణి బిడ్డ. అసలు ఇక్కడ ప్రాణం పెట్టి చేస్తున్నారు. ఇక్కడ తను కూడా మాకు ఇక్కడ అంత ఇష్టం. రుక్మిణి అంటే ఒక ఆడపిల్ల ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటుంది, బయట కూడా అలాగే ఉంటుంది. చాలా మంచి అమ్మాయి. క్యారెక్టర్ అంటే ప్రాణం పెడుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్టర్ గారిని అడుగుతుంది. డైరెక్టర్ గారు ఒకవేళ సరిగ్గా చేయి అంటే కూడా నొచ్చుకోదు. చాలా బాగా ఇంకా ట్రై చేస్తుంది, చాలా బాగా చేస్తుంది. టూ గుడ్. మా అందరికి చాలా ఇష్టమైన అమ్మాయి. తర్వాత సత్య కూడా అట్లాగే. చిన్నపిల్లలు కదమ్మా వీళ్ళు. క్యూట్ గర్ల్. చెప్పండి. పర్సనల్గా మీకు ఈ షూటింగ్లో ఆదిత్య ఉన్నాడు, చాలామంది అర్జున్, లైక్ ఆదిత్య, అర్జున్, సత్య, రుక్మిణి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా. పర్సనల్ బాండింగ్, పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్లో ఎలా ఉంటారు మీరంతా? Everybody and each and everybody is so good to me. As Sir Aditya, Arjun, Suhasini, Pinayar, Vaishu, Bhagyamma Garu, everybody, and Rajamma. Everybody is really good. I can't take one from there. Okay. So ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ షూటింగ్ సెట్స్ ని? కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ also we had a shooting
we had shooting at Pondicherry also, and we all went together there. So that trip was also really enjoying. After shoot, we all sat together, had ganas, everything. After shoot, on the pack up day, we were like enjoying. ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ ఉన్నట్టున్నారు కదా. ಇಲ್ಲ 2 days shoot, 2 days shoot, and Okay. yeah. ఓకే. కోవిడ్ టైం కదమ్మా, అందుకని కొంచెం తొందరగా అయిపోతుంది. With COVID, because of this COVID, we affected. While coming from Kerala also, I had to wear full TT kit, पहन के आती थी मैं, full cover करके. I used to cover full and come here, and going back also, I should take RT-PCR test, everything, and go. That was a bit difficult. Yeah, now also it's going on like that. సో అనిల గారు, కరోనా ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు లాక్డౌన్ అనేది మనకు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ కదా, అన్ని మంత్స్ ఇంట్లో ఉండడం అనేది. ఆ టైంలో మీరు ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు? 3 months we didn't have shoot, nothing. Like in Tamil and Malayalam and in Telugu. Actually before Corona, March we started shooting. First before Corona, March we first started the pilot episode. I just did one day shoot. That is I think March 11th. And the next day we all had to pack up and go because of this, the lockdown was about to start. And first day itself I was riding the tractor. Tractor driving, that was my first shot. Okay. One day I did shoot and I went back. In between that time, I went for all these, I recollected all my paintings, and I started doing all those things during this Corona time. I had a dance class also, but I couldn't continue that because of this lockdown, and now I'm just for a time being I've just stopped my classes. ఇప్పుడు తెలుగులో మీకు ఏమైనా సినిమాల్లో మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తే చేస్తారా? కండిపా, డెఫినెట్లీ తప్పకుండా చేస్తాను. ఎందుకంటే తెలుగు ప్రేక్షకులకి మీరు చాలా నచ్చేశారు. అసలు నేనే నమ్మలేదు మీరు తెలుగు వాళ్ళు కాదు అంటే. స్టిల్ నేను ఇంకా షాక్లోనే ఉన్నాను, బట్ నమ్మాలి. అనిల గారు మలయాళం నుంచి వచ్చారు. సో జనరల్లీ ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ అంటే మీకు ఇష్టంగా ఉంటుంది? చిన్న ఒక్క సీన్ ఉందైనా కూడా అది పర్ఫార్మ్ చేసానికి స్కోప్ ఉండాలి. దట్ షుడ్ కమ్ గో ఇన్ టు ద ఆడియన్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ వన్ సీన్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద ఆడియన్స్. I don't want to perform so many characters. If it is just one character also, that should go into the audience. They should after the movie they should think, you're that character, she did well. Anna madri అంటే చాలు. ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు షూటింగ్ కోసం చాలా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా. సో అక్కడ చుట్టూ ఉన్న ఎవరైనా నార్మల్ పబ్లిక్ వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ అయ్యి ఏదైనా షేర్ చేసుకున్న? యాక్చువల్లీ వీ హ్యాడ్ షూటింగ్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ సిటీ, సో తక్కువ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన జనరల్గా ఇక్కడ ఉంటాం. ఓకే. ఒకవేళ ఎవరన్నా బయటికి వెళ్తే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ అంటే ఒక సెల్ఫీ ప్లీజ్, వాళ్ళు అడిగేది అదొకటి అడుగుతారు. బట్ నేను చెప్తున్నాను, మీరు డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ని మీట్ అవ్వలేదు, బట్ మీకు మాత్రం చాలా హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. సో దేవుడమ్మ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో తెలుసు, చాలా ఇష్టపడతారు. ఈవెన్ మై మదర్కి కూడా చాలా ఇష్టం, మా అమ్మగారికి కూడా. బట్ ది థింగ్ ఇస్ నోబడీ విల్ రికగ్నైజ్ మీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. అంటే గెటప్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది పెద్ద ప్రాబ్లం. ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత టోటల్ ఇండస్ట్రీ, తెలుగు కానీ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా కానీ, మన దీన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళందరం కూడా చాలా కష్టపడ్డాం, చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం, చాలా మందిని కోల్పోయాం. ఇక అది చెప్పుకోవడానికి కూడా చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇంకా నెక్స్ట్ 3rd వేవ్ వస్తుందని చెప్తుంది గవర్నమెంట్, వస్తుందని చెప్తున్నారు, ఇంకా చనిపోతున్నారంటే ఇంకా అంటారు. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా ఏమవుతామని ప్రతి క్షణం మనం భయపడుతూనే బ్రతుకుతున్నాం. ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది ఉపాధి కోల్పోయారు, ఎంతోమంది ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు. ఇండస్ట్రీ బాగుంటే ఇవాళ ఊళ్ళ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఊర్లకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళలో బాగున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అసలు ఏమీ లేకుండా అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి మనం అందరం కూడా
ఎప్పుడన్నా వాడు తిరిగి వస్తే మనందరం సపోర్ట్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. I think everybody repolished their past, and so many people were facing difficulties during, even now also, no, so many are facing difficulty. I think we serial industry people could survive because we started in between serials, shooting started. That was a blessing for us actually. Even cinema industry is like, so many artists in cinema industries, I know very well that they are suffering a lot, but we are not able to help them also. Nobody, what to do, everybody is facing this problem. అంత So టైంలో let's hope కూడా, for the ఇంత best. కోవిడ్ టైంలో కూడా సీరియల్స్ ఎవరు మానలేదు. Yeah. ఇది నిజం. అండ్ ఇంకా టీఆర్పీ ఇంకా పెరిగింది. ఇంకా పెరిగింది ఎందుకంటే ఇంట్లోనే ఉన్నారు అందరూ. Yeah, so many are అది watching serials. మా సీరియల్ ఫీల్డ్ మొత్తం అందరికీ కూడా ఒక మంచి అంటే మేము చాలా కేర్ఫుల్గా ఉన్నాం, చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాం, ప్రికాషన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాం. ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం వెసులుబాటు వచ్చింది కాబట్టి ఆ మాస్కులు లేకుండా ఉండట్లేదు. ఇప్పుడు కూడా ఏదో మన ఇంటర్వ్యూ గురించి ఉన్నాం కానీ లేకపోతే ఆ మాస్కులు లేకుండా ఉన్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో సీరియల్ ఫీల్డ్ చాలా 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 బాగుంటుంది, ఎప్పటికీ బాగుంటుంది. ఓకే. సో అనిల గారు, ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇక్కడ ఫుడ్ కానీ, కల్చర్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, పీపుల్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఎలా అనిపించింది 1 yearలో? Yeah, Hyderabad, I felt it's a neat city. Very town and all. I felt it's very neat here, and even the locations were really good. Like we had shooting at village, and that house was like kya bolte yahan, what do you say for that house? Manduva house. Kerala, we used to say Nalugattu and Nadumuttam, like 4 walls, in between there is sun ki gap ఉంటుంది. కూడా ఆల్మోస్ట్ అలాగే somewhat similar to Kerala. That house was really beautiful. That location was really beautiful, and I'm very much adjusted to Hyderabad. I didn't feel that much difference from Kerala. Here rain undi. Food, what about food? Food is a slight problem for me. I used to bring rice from there and I used to cook. ఓకే. మీది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందా? Different. Rice is different. Okay. And here, I think you use more oil here. Yes. It's very little. Then we use coconut oil there. Okay. I used to bring coconut oil and this rice from Kerala itself. ఓకే. అక్కడ ఏంటంటే మరి వీళ్ళు యూజ్ చేసేది కోకోనట్ ఆయిల్ ఒకటి, తర్వాత మనం ఇక్కడ పచ్చి బియ్యం తింటాము, వాళ్ళేమో కొంచెం పెద్ద రైస్, బాయిల్డ్ రైస్, పెద్ద రైస్. అంతే తేడా, వేరే ఏం లేదు. ఓకే. అది తింటే మన కడుపులో నొప్పి వస్తుంది, మన తింటే ఇళ్ళ కడుపులో నొప్పి. I'll feel more hungry very fast if I have that rice. అవును, చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు మన రైస్ తింటే తొందరగా ఆకలేస్తుంది. The preparation is different actually from Kerala. ఒక రోజు స్వీట్ తీసుకొచ్చారు పండక్కి, తిన్నాము, ఇప్పటికి మర్చిపోయాం. అంటే అంత బాగుందా? ఓకే. Unniyappam, we'll say it unniyappam, small. Very nice. ఎలా అంటే దేంతో ప్రిపేర్ చేస్తారు అసలు? మన పూరి I bought it from, I didn't get time. I know to prepare it, but I didn't get time to prepare all that. I go home only for 7 days and I'll return. So I couldn't prepare it from home. మీ అందరం ఫ్యాన్స్. అవునా? I'll bring it, sir, again I'll bring it. Don't సరే, worry. మీకు ఇక్కడ ఐటమ్స్ లో ఫేవరెట్ ఏంటి? Actually speaking, I haven't had biryani from here. Only from the sets I've had biryani. Okay. Not from outside. I haven't had biryani till now. Okay. I think some name was there, no? Some what kind of biryani? Hyderabadi Dum biryani. Hyderabad. Perfect Hyderabadi dum biryani I didn't get till now. ఓకే. కానీ బట్ డెఫినెట్ గా టేస్ట్ చేయండి. Okay, definitely. మీ పిల్లలు ఈ తెలుగులో దేవుడమ్మ క్యారెక్టర్ ని చూసి మీకు ఏమైనా రివ్యూస్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ ఇచ్చారా? Your children? My daughter, she is a big fan of Devudamma. Really? Okay. And my son is a critic also. He used to, that was good, that was not good. He always used to comment on my characters, my son. And my girl, she admires. She's little girl, no? She used to admire. And now she started learning Telugu one song, and she want to dedicate to Telugu people. ఏ మూవీలో? Wow, your song hai na, ఏమన్నావో సమంత ధనుష్, I think. She sings very well. So Okay.
she studied a song for all of you. Then she'll be dedicating it for all of you here. సో ఎలా తెలుగులో షూటింగ్ అంతా ఎలా అనిపించింది ఫైనల్గా ఇక్కడ? Gone after 10 years shooting, like 10 years gone big, 10 years gone big. Now naya location hai, everything is boundy. సో ఇప్పుడు మీరు తమిళ్లో ఇక్కడ మలయాళంలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా అదర్ థింగ్స్కి అంత టైం ఉండదు కదా, లైక్ హాబీస్ కానీ లైక్ That is why I dropped my dance classes there. I'm doing only 2 serials, one Tamil serial and Telugu serial. Okay. So now I'm not taking classes now. Only thing I've just, it's long that I've danced almost more than 2 years. That's become Okay. Tamil dance. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈశ్వర్ ప్రసాద్ గారు, అనిల గారు, మా వ్యూయర్స్ అందరితో చాలా బాగా మాట్లాడారు. సో ఫైనల్లీ తెలుగు ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తారు? అందరూ మా సీరియల్ బాగా చూడండి, అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేయండి, అండ్ ఎవ్రీబడి బీ హ్యాపీ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండ్ స్టే అవే ఫ్రమ్ కరోనా, బీ సేఫ్.